रामावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदया। जय श्री जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ। गुरु शिष्य चाटशालार एई अध्याय को आपण मान स्वागत। एई अध्याय रे आमे गोलोक बिहारी धलंकर लिखित मातृभाषा और लोकशिक्षा जहाँ दशम श्रेणी पे उद्दिष्ट तार परवर्ती भाग आलोचना करिबा। आम गहन रे अछंती शिक्षक गोदावरी बसंतिया से सुंदर भाव रे आलोचना करि आछंती एवं आजी तार परवर्ती भाग आलोचना कर टिके कहि रखे जे आमे ए पर्यंत जानिचे जे विदेशी भाषा रे कौनसी उच्च शिक्षा बा शिक्षाटा सहजरे प्रसारित हुए नाही। विदेश रे लोकमानकर शिक्षा पई तांकर कुकुर बिलेई ओगरे पालिबा पुस्तक तांक मातृभाषा रे लिपिबद्ध होइथिबारु तार लाभ समस्त पाउछंती। मात्र आमर शिक्षाटा विदेशी भाषा रे थिबारु केवल पाठ पढ़ुआ पिला माने से शिक्षा ग्रहण करुचंती। परिवार कौन सदस्य से विषय जानू ना। धरा जो इंग्लिश स्कूल रे पढ़ी घरे आउ के व्यवहार करूना से पूर्व कह 150 वर्ष ये देश रे इंग्लिश शिक्षा चलिले शतकड़ा 1.5 जन भारतीय शिक्षित नुहंती इंग्राजी रे। तेणु भाषा रे आमे विदेशी भाषा को नहीं उच्च शिक्षा लाभ न करी निजर आंचलिक भाषा जहाँ को गांधीजी कहले मातृभाषा जहाँ मातृस्तन्य परि मूल्यवान से भाषा रे आमे शिक्षा लाभ करिबा। ए सब जाइथिला आज तार परवर्ती कालांश हमर चर्चा करिवे बा उपस्थापन करिवे शिक्षक गोदावरी बसंतिया महोदय। धन्यवाद शिक्षक बंधु निराकर स्वाई महोदय अति सुंदर भाव रे विगत कालांशर चुंबकीय विवृत प्रदान करिसेंती। आमे जाइथिले जे पाठुआ आ अपाठुआ मानकु नहीं प्रतिटी घरे गोटे अदृश्य पाचेरी ठिया हिची जहाँ को कि अदृश्य द्रष्टा गांधीजी देखि पारिथिले। ठीक अछि सही कृषि कथार उदाहरण ने अन्य पक्षर विचार कले विदेशी माध्यम जोगु आम भाषा कौन हराइछि ताहा स्पष्ट जानि। तेणु कृषि को नहीं आमे देखिबा विदेशी भाषा द्वारा आम भाषा कौन हराइछि। इंग्रेजी भाषा रे सब लेखिबा पढ़िबा फल रे मातृभाषा रे कृषि विषय रे जेते टेक्निकल इडियम अछि ताको इंग्रेजी पढ़ुआ कृषक कालक्रमे भूली जाउछंती। सेही परिमाण रे आम मातृभाषा रे क्षति होउछि। इंग्रेजी पढ़ुआ लोक मातृभाषा रे लेखिबा पढ़िबा पई नाराज। तेणु मातृभाषा रे कृषि विषय रे टेक्निकल शब्द तैयारी हेबार संभावना नाही। पुणी याकु आलतरी कह जाउछि आम भाषा रे तो पारिभाषिक शब्द नहीं आमे लेखा पढ़ा करिवु केमिति। एही हेला भाषा मापचक्र कहिबार सुजोग नाही करिबार सुजोग नाही ओ न करिथिबारु आउ सुजोग दिया जीव नाही। फल रे इंग्रजी छड़ा आमर आउ मुक्ति नाही। अच्छा देखो भाई ये गोटे सुंदर कथाटी है सुंदर उदाहरण छल देचंती। जो माने पदस्थ थिले जो मानुक आमे ज्ञानी बोली कहलु मातृभाषा जानि ना मात्र इंग्लिश जानि छथि बोली आपन ज्ञानी बोली कहलु। बड़ बड़ पद पदवी रे से माने रहिले जो मानकर कथार किछि मूल्य थिला से माने चाहिथिले मातृभाषा रे उन्नति हे परथांता। मात्र से माने ई जो हमर टेक्निकल इडियम कहैछि कृषि विषय रे हमर जो लोकवाणी लोक कथा ढगढमाली ये कथा को धीरे 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 बुड़ी जाउछि। इंग्रजी पढ़ुआ टेक्निकल इडियम जोटा को आमे ओडिया रे कहूछे जे विशिष्टार्थ युक्त वाक्य बहुत कथा न कि गोटे धाड़ी कहे बुझा हमर जेमिते आर्षवचन हमर जे ढगढमाली हमर जे लोकवाणी धर हमर कृषक भाईटे कहूछ कोन आगे बुण पछे बुण गर्भणा को टुण टुण एटा इंग्रजी रे केमिति हो देखि से कथा बा आमर जोटा अछि आम जलवायु आमर मृत्तिका आम चाषबास को नहीं ये जो लोकवाणी प्रचलित थिला जो लोक कथा थिला
ତାକୁ ଆମ ଇଂରେଜୀ ପଢୁଆ ବାବୁ ମାନେ ସ୍ଥାନ ଦେଲେନି। ସ୍ଥାନ ଦେଲେ ସେମାନେ ଯୋଉ ଇଂଲିଶ କହୁଛନ୍ତି, ଜାପାନର କୃଷି ବିଷୟରେ ଦେଖି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେରିକାର ତାଙ୍କ ଜଳବାୟୁରେ ଯାହା ହଉଛି ଆମର ଏଠି ସେ ଫସଲ ନାହିଁ। ନାହିଁ। ଫଳରେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, କୃଷକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ସେଇ ଯୋଉ କୃଷକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେଇ ଭାଷାରେ କୁହାଯାଉ ନାହିଁ। ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, କୃଷକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଲାଭ ହଉ ନାହିଁ। ଧର ଆମର ଆଉ ଯୋଉ ଆମର ଲୋକ କଥା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଚଷା ପୁଅଟି ଯାଉଥିଲା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶେଷ ବେଳକୁ, ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ମେଘ ଆକାଶରେ ମେଘ ଖଣ୍ଡ ଘଷା ବଦଳ ଦେଖି, ଏ ବରଷିବୁ ମେଘରେ ନ କରିବୁ ଝଡ଼ି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଇଛନ୍ତି ମାୟା ମୃଗ ମାରି, ଏତିକି କହିଦେଇକି ତା ବଳଦ ଗୋଡିକି ଓ ରୁହ ବାପା ହାତୀଟା କହିକି ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦିଏ। ପୁଣି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ବାପା ଦଦା ଏସବୁ ହଳ ବୁଲାନ୍ତି, ସେ କଣ କହିବେ, ଶୁଣ ଚାଷୀ ଭାଇ ଶୁଣ, ଶୁଣ ଚାଷୀ ଭାଇ ଶୁଣ, ରଜ ଥାଇ ଧାନ ଗୁଣ, ଆଷାଢିଆ ପାଣି ଚପ ଚପ ହେଲେ କରିଦେବ ବେଉଷଣ, ଶ୍ରାବଣ ଭୋଦୁଅ ମାସେ, ଶ୍ରାବଣ ଭୋଦୁଅ ମାସେ, ବଛା ଖେଳୁଆର ଶେଷେ, ହିଡ଼ ହାଣି ବିରି କାନ୍ଦୁଲ ଲଗାଅ, ଖାଉଥିବ ବାର ମାସେ। ତା ମାନେ ଏଟା ଲୋକ କଥାଟା, ଆମର କୃଷି ସହିତ, ଆମ ଆମର ଜୀବନ ସହିତ ଜୀବନ ସହିତ ଏସବୁ ଆମର ସାହିତ୍ୟ, ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକ କଥା କଥା ସବୁ ଓତପ୍ରୋତ ଜଡ଼ିତ। ସେ ଜାଣିଯିବେ, ଆରେ ରଜ ଅଛି, ରଜ ଥାଇ ଧାନ ଗୁଣ ଆମ ଗୀତ କହୁଛି। ତେଣୁ ରଜ ପୂର୍ବରୁ, କାରଣ ଆମର ଜଳବାୟୁ ଯୋଉ ମୌସୁମୀଟା ଆସିବ, ତାକୁ ଚାହିଁକି ସତର୍କ ହେଇଯାନ୍ତା। ମନସ୍ତାପ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଏଇଠି ହଁ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଯେ କହିଲେ, ସେମାନେ କଲେ ନାହିଁ, ଯୋଉମାନେ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉନି। ଦିଆଯାଉନି। ବୋଲେ କଣ ନାଇଁ, ଭାଷାର ମାପଚକ୍ର ହେଲା, ଯେମିତି ସନଷ୍ଟ୍ରୋକ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ବାହାରିଲା, ତାର ପାରିଭାଷିକ ଶବ୍ଦ ଆମ ଓଡିଆରେ ହେଇଗଲା ଅଂଶୁଘାତ। ଅଂଶୁଘାତ। ଆମର ଯୋଉମାନେ ଓଡିଆ ବିଚକ୍ଷଣ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦରେ ବାହାର କଲେ ଅଂଶୁଘାତ। ଆମେ ଯଦି କହିଥାନ୍ତେ ସୂର୍ଯ୍ୟଘାତ, ଦିବାକର ଘାତ, ଦିନମଣି ଘାତ, ହବନି, ଭଲ ସୁବିନଥାନ୍ତା। ନାହିଁ। ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ, ପାରିଭାଷିକ ଶବ୍ଦ ଦେଲେ। ସେମିତି ସେଭଳି ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ ଏବଂ କହି ଦିଆଗଲା, ଯୋଉମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେଇମାନେ କହିଦେଲେ ଇଂଲିଶ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହିଲେ ନାଇଁ, ୟାର ଓଡିଆ ପାରିଭାଷିକ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, ସେମାନେ କଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯିଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉନି। ଏଇ ହେଲା ଆମର ମାପଚକ୍ର। ଅର୍ଥ ନ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ସେ କହୁଛି ଆମର ଆଉ ପାରିଭାଷିକ ଶବ୍ଦ ଫଳରେ ନାହିଁ, ଇଂରେଜ ଛଡା ଆମର ଆଉ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଖାଲି ଇଂଲିଶ ପଢ, ଆଉ ତ ଓଡିଆରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଠିକ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ କୃଷି କଲେଜ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା, ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମକୁ ଓଡ଼ିଆ କରିବା ପାଇଁ କେହି କେହି ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ଶକ୍ତି କିମ୍ବା ସାହସ ନଥିବାରୁ ସେହି ଗତାନୁଗତିକ ବାଟରେ କାମ ଚାଲିଲା। ମାତୃଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ହୋଇପାରିଥିଲେ ଦେଶର ଇଂରେଜୀ ଅନଭିଜ୍ଞ ଅଥଚ ଭଲ ଭଲ ଅଭିଜ୍ଞ କୃଷକମାନେ ସେଠି ସାମୟିକ ଶିକ୍ଷା ନେଇପାରିଥାନ୍ତେ ଓ ଆମ କୃଷି ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରଳ ପୁସ୍ତକମାନ ସହଜରେ ଲେଖିପାରିଥାନ୍ତେ। କୃଷକଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ଯେଉଁ କୃଷି, ସେଥିରେ ଋଷିଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ଦେଶ କୃଷକର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରାଗତ ଅଭିଜ୍ଞତା, ତାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜାପାନୀ ଓ ଆମେରିକାନ କୃଷକମାନଙ୍କର ସେହି ଅଭିଜ୍ଞତା, ସେହି ଆମର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଏଠି ଯୋଉ କୁହାଯାଇଛି, ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ବଳିଷ୍ଠ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ। ଆଗ ଯାଉ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ଆମର କୃଷି ଯୋଉ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହଁ ଖୋଲା ହେଲା, ହଁ ହଁ କଣ ହେଲା ନା, କେହି କେହି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଯୋଉ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରେମୀ, ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିରେ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, କିନ୍ତୁ ଭାଷା ଚାଲିବ ଇଂଲିଶ ଭାଷା। କାହା ପାଇଁ ବୁଝାଯିବ ନା, କୃଷକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଝେଇବେ। ଯୋଉମାନେ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନୀ ବାହାରିବେ, କୃଷି ଅଧିକାରୀ ବାହାରିବେ, ସେମାନେ ଯିବେ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷକକୁ ବୁଝେଇ। ଓଡ଼ିଶାର କୃଷକ କୋଉ ଭାଷା ଜାଣନ୍ତି? ଓଡ଼ିଆ। ତେଣୁ କେହି ଜ୍ଞାନୀ ଚାଟଶାଳୀ ଯାଇଥିବେ, ନହେଲେ ଚାଟଶାଳୀ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିଥିବେ। ବେଶ, ଏତିକି ତ ଆଉ। ହଁ, ଏଇ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଜାଣିଥିବା କୃଷକକୁ ବୁଝେଇ ଆସିବେ କିଏ? ଓଡ଼ିଆ ନ ଜାଣିଥିବା ଇଂଲିଶ ଅଭିଜ୍ଞ, ଓଡ଼ିଆ ଅନଭିଜ୍ଞ ବାବୁ ଆସିବେ। ସେମାନେ ଯାହା ବୁଝେଇବେ କାଲ ଆଗରେ ମୂଳା ଚୋବେଇଲା ଭଳି ହବ। ସେମାନେ
ଚାଷୀଙ୍କ କଥା ବୁଝିପାରିବେନି, ଚାଷୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିପାରିବେନି। ବଢିଆ କଥାଟେ କହିଲେ ଏଠି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଗୋଲୋକ ବିହାରୀ ଧଳ କହିଲେ ଯେ କୃଷକଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ଯେଉଁ କୃଷି ସେଥିରେ ଋଷିଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅଜା ଯୁଦ୍ଧେ ଋଷି ଶ୍ରାଦ୍ଧେ ପ୍ରଭାତେ ମେଘଡମ୍ବରୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ କଳହଶୈବ ବାଡମ୍ବରେ ଲଘୁ କ୍ରିୟା। ଏଠି ଛାତ୍ର ଭାଇ କହିଦଉଛି ଟିକେ, ଜୀବନରେ ଋଷି ମାନଙ୍କର କେତେବେଳେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଖାଇବାକୁ ଯିବନି। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଚିତ୍ରକୂଟରୁ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଅତିଥିକି ଡାକି ଦେଇଥିବେ। ଶାଳୁଆ ପତ୍ରରେ ଖଲି ବଡ ବଡ କରିଦେଇଥିବେ। ଆମ୍ବ ତୋରଣ 10 କିଲୋମିଟର ଆମ୍ବ ତୋରଣ ଯେତେ ବାଟ ଯାଇପାରିଲା, କିନ୍ତୁ ପରସିଲା ସିକେ ଖୁଦୁଗୁଳି 2-4ଟା, ଗୋଟିଏ ବଇଁଚ କୋଳି, ଗୋଟିଏ ନରକୋଳି, 2ଟା ଅଁଳା। ଘରେ ଯଦି ଘରଣୀକି କହିଦେଇଥିବ ମୁଁ ଋଷିଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଖାଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଘରେ ଆମର ରୋଷେଇ ହେଇଥିବ। ଏଇଆ ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ବିନା ଯୁଦ୍ଧେ ଅଜା ଯୁଦ୍ଧେ, ଅଜା କହିଲେ ଛେଳି ମାନେ ସକାଳୁ ସେମିତି ଆଡ଼ ଟେକିକି ଥିବେ, ଗୋଟିଏ ଢାଇ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଉଠିବେ ମଣିଷ ଉଠିବେ, ତାଳଟା ଧୀରେ ଶବ୍ଦ ନଥିବ। ତେଣୁ ଅଜା ଯୁଦ୍ଧେ ଋଷି ଶ୍ରାଦ୍ଧେ ପ୍ରଭାତେ ମେଘଡମ୍ବରୁ, ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଯଦି ଘଡ଼ 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 ଘଡ଼କେ ଆସିଲା, ଜାଣିବ ଯେ ସକାଳ କୁଣିଆ ନୁହେଁ, ସକଳ ବରଷା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଅଜା ଯୁଦ୍ଧେ ଋଷି ଶ୍ରାଦ୍ଧେ ପ୍ରଭାତେ ମେଘଡମ୍ବରୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ କଳହଶୈବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଟିକେ ଛୋଟ ବଡ଼ କଳହ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଖାଇ ବସିଲା ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଘରମଣି ଡାକିବେ ଆସ ଖାଇବ, ଆହୁରି ଡାକ ଥିବ ନାଇଁ ମୁଁ ଖାଇବିନି, ତମେ ଖାଇଦିଅ, ତମେ ନ ଖାଇଲେ ମୁଁ କେମିତି ଖାଇବି, ଓ କହୁଛ 2 ଖଣ୍ଡେ ବାଢି ଦିଅ। ଏଇ ଯୋଉ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ, ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର କଳହଟା କଳହ ନୁହେଁ। ବହୁ ଆଡମ୍ବରରେ ଲଘୁ କ୍ରିୟା, ଯେତେ ଆଡମ୍ବର କରିବ ତାର କାର୍ଯ୍ୟଟା ହଉଛି ଛୋଟ। ତେଣୁ କୃଷକଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ଯେଉଁ କୃଷି, ସେଥିରେ ଋଷିଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବୋଲେ ସାମାନ୍ୟତମ ନିମ୍ନତମ ଯୋଗାଡ଼ ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବେଶ, କାରଣ କୃଷକ ମାନେ ମାଟିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, କୃଷକ ମାନେ ଜଳବାୟୁର ଆଗମନକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମାନେ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। ଏଇ ମାସରେ ଏଇ ପର୍ବ ପଡିବ, ଏଇ ପର୍ବ ବେଳକୁ ମୋ ଧାନ ଏତିକି ହେଇଥିବ, ଦଶହରା ବେଳକୁ ଧାନ ମଥା ମାରି ଯାଇଥିବ, ଏମାନେ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି, ଅଭିଜ୍ଞତା ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହି ଆମେ ଆମେରିକାର ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଦେବା, ଆରେ ତା ଜଳବାୟୁ କଣ, ତା ଭୂମି ରୂପ କଣ, ତା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କଣ, ତା ମଞ୍ଜି କଣ, ତା ବିହନ କଣ, କିଛି ଆ ପାଖରେ ନଥିବ। ୟାର ଦେଶୀ ବିହନକୁ ତାଙ୍କ ବିଦେଶୀ ଜ୍ଞାନ, ଫଳରେ ଉତ୍ପାଦନ କଣ ହବ, ଅତି ସ୍ୱଳ୍ପ ହବ। ଯାହାଫଳରେ ଯୋଉ କହିଛି ଋଷିଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ବଡ ଭାଇ, ଗତାନୁଗତିକ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା। ମହାଜନ ଜୈନ ଗତଃ ସପନ୍ଥା, ମହାଜନ ମାନେ ଯେଉଁ ବାଟରେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ ବାଟରେ ଯିବାଟା ହଉଛି ଗତାନୁଗତିକ। ଆଚ୍ଛା, ଅନଭିଜ୍ଞ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା। ଅନଭିଜ୍ଞ, ଯିଏ ଅଭିଜ୍ଞ ନୁହନ୍ତି, ତାକୁ ସମାସ କଲେ ନ ଅଭିଜ୍ଞ, ଅନଭିଜ୍ଞ, ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ଆଜିର ଏହି ଯୋଜନାମୟ ଦେଶରେ ଚାରିଆଡେ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ହେଉଛି। ରାସ୍ତା ଘାଟ, କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ସବୁଠି ପ୍ରଚାର ପତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯେଉଁତକ ମାତୃଭାଷାରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ସେତକ ଅକ୍ଷର ଚିହ୍ନିଥିବା ଯେକୌଣସି ଲୋକ ପଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜୀରେ ଯାହା ଲେଖା ହୋଇଛି ଅନ୍ଧ ଆଗରେ ବତି ଜାଳିଲା ପରି ତା ସେଇମିତି ରହିଯାଉଛି। ଗଛ ପତ୍ର କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ଯୁଆଡେ ଆଜିକାଲି ଦେଖିବ ଲେଖା ହେଉଛି NMEP, ମାନେ ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଲେରିଆ ନିରାକରଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଇଂରାଜୀରେ କହିଲେ ନ୍ୟାସନାଲ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଇରାଡିକେସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ମ୍ୟାଲେରିଆ ବିରୋଧରେ ସରକାର କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଏହା ଲେଖା ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଇଂରେଜୀ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ହେଉଛି କାହିଁକି? ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲେ ଲୋକ ଓ ସରକାର ଉଭୟଙ୍କର ଲାଭ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଲୋକେ ଜାଣନ୍ତେ ସରକାର ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ସବୁ ମାନେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇ ଶେଷ ନିଷ୍କର୍ଷକୁ, ଯେଉଁଠାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଏ, ନିଷ୍ପତ୍ତି କର୍ତ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ ସରକାର,
सरकार प्रजा मानक हित पे बहुत जनहितकर कार्य करूछंती मात्र ये समस्त कथार श्रेय से नहीं पारु नाहंती कारण कौन ना जो मानक पे योजना उद्दिष्ट से माने जो भाषा रे अभिज्ञ नुहंती जो भाषा जानती नहीं से भाषा रे सूचना दिया जीवो जो कथा कहिसंती रास्ता रे गला से काथा बाटे लिखा है एनएमआईपी नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम अच्छा भाई आमे तो एते उच्च शिक्षित हेगि आमे मध्य पढ़िया को कोन गोटे लिखा है एनएमआईपी एठी सिना फुल फॉर्म दिया जाई बोली बहुत कथा छले जति आमे देखुने ताहले जो माने ए जो द्वितीय तृतीय पढ़छन इंग्लिश जानना कृषि कार्य रे अभ्यस्त भल कृषक बा कृषक जे नुह कारीगर श्रमिक मूलिया मजूरिया ए माने रास्ता घाट जाउचंती केते सुंदर प्रोग्राम टिए केते सुंदर योजना सरकार तक पे करूचंती जे मलेरिया रोग रे न भोगी के मलेरिया रोगाक्रांत हेबेनी लोक माने भल रे रहिबे सरकार तक पे चिंता करूचंती बोली योजना सरकार प्रणयन कले पैसा सरकार खर्च कले मलेरिया को हटेबा पई सरकारଙ୍କର जो युद्ध सेटा लोक माने बुझी पारिले नाही कहा भाषा जो यदि मातृभाषा रे ताहार प्रसार करा जानता ताहाले सेमाने बुझी पारंते मशारी टांगी सुवंते एवं भल परिष्कार जल पान करंते मूल ये सब जिनिस हे पारंता सरकार आमे जो जहा टैक्स दउचे बा आमे जहा जो जो राज्य रे रहिछि आम सरकार हमर हित चिंता करछन से कृतज्ञता जणाता केतक सरकार मध्य करूनाहांती बोली से क्षोभ प्रकाश करछन्ती ताकर ए लेखा माध्यम रे धरंतु सड़क रे मझिरे मझिरे जो निर्देशनामा लेखा होइछि जथा कसन शार्प बेंड अहेड डेंजर्स कार बाजार एरिया अहेड ड्राइव स्लो एगुड़ा कौन खाली मोटर चढ़ा साहेबंक पई लेखा होइछि करदाता साधारण पथिकर एथिरे किछि भाग नाही इंग्रेजी सांग को एथिरे जदि ओडिया लेखा होई थांता तेबे जे कोनोसी ओडिया पढ़ा लोक सेतरु ज्ञान आहरण करि पारु थांता एबे अवश्य अनेक जगह रे ओडिया रे लेखा हेलाणी इंग्रेज शासक माने तांक प्रताप बल रे जनता को दूर रखिथिले किंतु देशी सरकार इंग्रेज बल रे लोकन को दूर रे रखिछंती सेहिथिपई गांधीजी एते व्याकुल हेउथिले मूल जनता को तार मातृभाषार अधिकार देवा पाई अच्छा एठे टिके स्पष्ट आउ दी चारिटा उदाहरण देइछंती स्पष्टीकरण जे रास्ता रे गला बेले विभिन्न संकेत दिया जाउची संकेत ना को देखि के बुझी हबो मात्र जो लेखा जाउची संकेत न देकी जे ड्राइव स्लो एटा मु गोटे अति निज अनुभव रो कहूची जे शिखरपुर ठे ड्राइव स्लो लेखा है जने मोटरसाइकिल चलैक आसुछंती युवक जने किंतु से इंग्लिश पढ़ना आसिक सीधा रास्ता काम चली डोर टणा है बाड़े हेकी पड़ले से भर जुक्ति तर्क चलले तेबे कहीं तुम लिखिलनी ना लेखा है कौन लेखा है देखीदे सी जे एटा इंग्लिश किए लिखिला आमे तो इंग्लिश पढ़िनु आमे तो एटा इंग्लैंड नुह आमर एटा इंग्लैंड नुह इंग्लैंड लोकंकर भाषा कहीं ये लेखा है आमर तो ओडिशा ओडिया मु जानी मो रास्ता रे इंग्लिश भाषा तमे जाइकरी से जुक्ति कला कॉन्ट्रैक्ट सेतरे तमे जाइके ओडिया भाषाटा इंग्लैंड रे लगै परिबो कि जोठी रास्ता काम चली इंग्लैंड रे तमे लगै परिबो ए रास्ता काम चालुची गाड़ी देखि कि चलाओ लिखि परिबो ना नाही से माने तुमको कहिसंती इंग्लैंड रो लोक आसी कहिसंती जे आम भाषा रे तुमको सूचना दे लोक को कहिसंती से माने पैसा देइसंती जोटा बैनरटा लगैछ पैसा देइसंती इंग्लैंड रो लोक ना नाही ताहले आमरी पैसा रे इंग्लिश भाषा प्रचार कहीं चलैछ सेठी भाई ठिकादार चुप किंतु युवक को आमे हाथ जोड़ी देलु जे आमे की मातृभाषा प्रेमी आमे कोन किछि लेखा लिखि करछे प्रकृत मातृभाषा प्रेमी एई अनभिज्ञ युवक सी से दिन शिखै देला आमे अनेछु 50 हब कथा हिते काहा मुहरे भाषा नहीं आमे जानलु जे एई होची प्रकृत रे एमिति जदी केते युवक बाहरिबे ताहाले गोलोक बिहारी धळ जो
प्रबंध द्वारा सचेतन करने चाहिए से सचेतन ତାହା ହେବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାକାର ହେଇପାରିବ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବେଣ୍ଡ କର୍ଭ ଆହେଡ ସାର୍ପ ବେଣ୍ଡ ଆହେଡ କାହିଁକି ଇଂଲିଶ ଲେଖା ହଉଛି? ଏଟା ତ ତେଣୁ ଏଠି ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ଭାଷା ତ ପସନ୍ଦ କଲେ ସାବଧାନ ଲେଖିଦେଲେ ସାବଧାନ। ସେ କହିଲେ ଆରେ କଣ ସାବଧାନ ଲେଖା ହେଇଛି ହଁ। ଆମେ ଟିକେ ଗାଡିଟା ସ୍ଲୋ କରିଦବା ଟିକେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡିବା ଭଲ କି ବୁଝିକି ଯିବା। ହଁ ତାପରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ସାର୍ପ ବେଣ୍ଡ ଆହେଡ ହଁ। ଆଗରେ ପୁଣି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଭାଗରେ ବଙ୍କା ସେମିତି। ତାପରେ ପୁଣି ଲେଖା ହେଇଛି ଡେଞ୍ଜର ସ୍କର ମାନେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାତ ଏ ବଙ୍କା 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 ଅଛି ମୋଡ ଅଛି। ବଜାର ଏରିଆ ଆହେଡ ଆଗରେ ବଜାର ଏରିଆ ଗାଡି ଡ୍ରାଇଭ ସ୍ଲୋ ଧୀରେ ଗାଡି ଚଳାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେଟା ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖା ଯାଉ କିନ୍ତୁ ତଳେ ଓଡିଆଟା ମଧ୍ୟ ଲେଖିବା କଥା ମାତୃଭାଷାରେ ଲେଖିଥିଲେ ଏଇ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟନ୍ତାନି। ଆପଣ ଯୋଉ ଉଦାହରଣଟା ଦେଲେ ହଁ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖାଯାଉ ଆପଣ କହିଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ସମର୍ଥନ କରୁନା କାରଣ ଇଂଲିଶରେ ଓଡିଆରେ ଲେଖାଯାଉ ଯଦି କେହି ଓଡିଆ ଭାଷାକୁ ଯୋଉ ଓଡିଶାରେ ରହିକିରି ଓଡିଆ ନ କହିକିରି ଇଂଲିଶ ପାଇଁ ଯୋଉ ନିଜର ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତଳେ ଲେଖି ଦିଆଯାଉ ଛୋଟ ଅକ୍ଷରରେ। ତାହେଲେ ଆଗ ରହିବ ମାତୃଭାଷା ହଁ ତା ତଳେ ରହିବ ମାତୃଭାଷା ଇଂରାଜୀ। ପ୍ରଥମେ ମାତୃଭାଷା। ଠିକ ଅଛି ମତାମତ ପାଇଁ ହଁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। ପୁଣି ସେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡାକ କଣ ଖାଲି ମୋଟର ଚଢା ସାହେବଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖା ହୋଇଛି କରଦାତା ସାଧାରଣ ପଥିକର ଏଥିରେ କିଛି ଭାଗ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଲା ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କର୍ତ୍ତା ଭାଷା କୋଉଟା ଚାଲିବ ସେଇମାନଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧିକ ଚାବୁକ ଦିଆଯାଇଛି। ଗାଲରେ ସତ ଚାପୁଡା ଯେ ରାସ୍ତାରେ ଯୋଉମାନେ ଗାଡି ଚଲାଉଛନ୍ତି ଯଦି 100 ଲୋକଙ୍କୁ ଜଗିକି ପଚାରିବେ ମାତ୍ର 2 ଜଣ ଇଂଲିଶ ବାଲା ସେ କହୁଛି ପରା 150 ବର୍ଷ ଚାଲିଥିଲେ ପରେ ଶତକଡ଼ା 1.5 ଜଣ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଇଂରାଜୀ ଶିଖୁ ତାହେଲେ 1.5 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଏ ରାସ୍ତାରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି ଆଉ 98 ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ? କର ଦେବେ 98 ଶତକଡ଼ା ଅଧେ ଆଉ 1.5 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ହବ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରା ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରା। ଏଇ ହଉଛି ଆମ ଦେଶର ଭାଷାର ମାପଚକ୍ର। ଆମେ ଏମିତି ଭାଷାକୁ ମାପୁଛୁ ଯେ ଆମ ଭାଷାଟା ସାଧାରଣ ଜନଗହଳି ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ ଦଉଛୁ। ଇଂରେଜ ଶାସକ ମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତାପ ବଳରେ ଜନତାକୁ ଦୂର ରଖିଥିଲେ। ଆମର ଭୋଗ ବିଳାସ ଜାଣିଦେବେ। ହଁ ଆମେ ଯୋଉ ତାଙ୍କଠୁ ଆଣୁଛୁ ତଣ୍ଟି ଚିପି କର ଆଣୁଛୁ ଆମେ ଯୋଉ ଅୟସ କରୁଛୁ ପ୍ରଜାମାନେ ଜାଣିଦେବେ। ତେଣୁ ଜନତା ତାଙ୍କୁ ଦୂରରେ ରଖା ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ପ୍ରତାପ ବଳରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରକୋପ ବଳରେ ତାଙ୍କ କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ଥିଲେ। ହଁ କିନ୍ତୁ ଦେଶୀ ସରକାର ଆଜିର ସରକାର ଦେଶୀ ସରକାର ଆଜିର ସରକାର ଇଂରେଜୀ ବଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୂରରେ ରଖିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଥିଲେ ମୂଳ ଜନତାକୁ ତାର ମାତୃଭାଷାର ଅଧିକାର ଦେବା ପାଇଁ। এই ভূখণ্ডର যে মূଳ ଅଧିବାସୀ ତାର ମାତୃଭାଷା ତାର ହକ୍ ତାକୁ ଦିଆଯାଉ। ସେଇ ଶିକ୍ଷା ତାକୁ ଦିଆଯିବ ସେଇ ମାତୃଭାଷା ଜରିଆରେ ସେ ଶିକ୍ଷା ପାଇବ। ରୁଷ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋଭିଏଟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ମାତୃଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ଓ ଶାସନ ଚଳାଇବାର ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଲୋକଙ୍କ ହାତରୁ କ୍ଷମତା ନେଇ ତାଙ୍କ ନିଜ ଭାଷାରେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ନଦେଲେ ସେ କ୍ଷମତାର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଗାଁ ଗହଳରେ ବିଡିଓ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଇଂରେଜୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲା ବେଳେ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଇଂରେଜୀ ଅନଭିଜ୍ଞ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଚେହେରା ଯଦି ଆପଣ କେବେ ଦେଖିଥିବେ ତାହେଲେ ଜାଣିଥିବେ ସେପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାଟା କ'ଣ। ଇଂରେଜୀ ଉଠି ଯାଇ କାଗଜପତ୍ର ଯେଉଁଦିନ ଓଡ଼ିଆରେ ହୋଇଯିବ ସେଦିନ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଅନେକ ଅସୁବିଧା ଉଠିଯିବ। ବେଶ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଏଇଠି ଯୋଉ ଆମର ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଲେ ଯେ କରଦାତା ପଥିକ ମାନଙ୍କର ଯୋଉମାନେ କରଦାତା ତାଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ଏଠି କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିକିରି ନିଷ୍ପତ୍ତିକର୍ତ୍ତା ହାତ ଗଣତି କେତେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଷା ଚାଲିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏଠି କୁହାଗଲା ଯେ ସୋଭିଏତ ୟୁନିୟନରେ ସେମାନେ ଭାଷା ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନଶୀଳ ଯତ୍ନବାନ। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବେ ସେମାନେ ସେଇ ଭାଷା ଜାଣିଲେ ଭାଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ତାହେଲେ ରୁଷିଆର ଉପକାର କ'ଣ ହେଇଛି ମାତୃଭାଷାକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ଯୋଉ ତାଙ୍କର ହଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ବା ପ୍ରଗତିକୁ
अन्य अंचल रे सहजरे प्रवेश कर दिया पारुछि। गोटे अंचलर प्रगति आउ गोटे अंचलर प्रगति उपरे प्रतिभात हଉଛି। बा सुजोग जोगै हाँ सेई कथा कहछ। अच्छा एठी आउ गोटे उदाहरण आम भारतर हम्म बीडीओ इंग्राजी पढ़वा हम्म इंजीनियर इंग्राजी पढ़वा किंतु आजिकाली जानी पंचायत रे ठिया होचंती तृतीय श्रेणी पास ठू आरंभ करी ना प्रथम पहले तो प्रथम ना लिखा हो सर्टिफिकेट आमर जड़े पंचायत प्रतिनिधि हो पारे सरपंच प्रतिनिधि हो पारे जदि से जीति गले हाँ। गाड़ियार अच्छी कि नहीं अच्छा ब्रिजटे होउछि कलभर्टे होउछि रास्ता निर्माण होउछि सेठी जदि बीडीओ कि इंजीनियर इंग्राजी रे कथावार्ता होचंती बिचरा सरपंच को देखिबे तार अवस्था कोन होथिबो हाँ से केते परसेंट नेबे तांकर केते राधे राधे सरपंच निर्वाग आ निष्पन्द एपरिक सरपंच को गाली दउथबे से माने इंग्लिश रे ये हसुथबे जे बहुत भल विषय कथा मो भल विषय को पारिबा पणिया विषय कथा दउ जे कामटा करि परली देखले जी से ताको गाली दउथबे तेणु एठी जो हमर केतेक कथा भितरे आउ गोटिए कथा दिया हिची जे आगरू इंग्रेज माने हमको शासन करथिले से माने इंग्लिश भाषा जो हमको डरै थिले फांसी दे देबे जेल दे देबे जोरिमाना दे देबे ताको प्रकोप बळ रे प्रताप बळ रे हमको डरै थिले आमे से डर रे जाउथले दंड पाई एबे से माने पळेले हम देशी सरकार ए माने हमको किमिति डराइबे से माने तो विदेशी नहंती ना फांसी दे देबे देशर आईन कानून भितरे आउ दंड दे परिबनी से काको ताले एमाने किन डरे ना इंग्लिश कहबे इंग्लिश कहले साधारण लोकरा जीवन तेणु विदेशी लोक को आमे ताकर प्रताप जो डरुथुलु आम देशी सरकार को इंग्लिश भाषा जो डरु तेणु एठी गोटे उदाहरण देले रास्ता काम रे सरपंच पाठुआ बीडीओ पाठुआ इंजीनियर कथा है बेस जोटे तांकर इंग्राजी कथा वार्ता को साधारण सरपंच ता बुझी पारुनी हाँ ठीक अछि जहा फल रे कि हौ आजिर सेपरी क्षेत्र रे लोक प्रतिनिधि मानकर अवस्थाटा कौन इंग्राजी उठी जाई कागज पत्र जो दिन ओडिया रे होई जीवो से दिन साधारण लोकंकर अनेक असुविधा उठी जीवो तेणु एठारे निश्चित भाव रे आशा रखिछंती प्राबंधिक जे संपूर्ण भाव रे मातृभाषा सुंदर भाव रे प्रचलित हेउ समस्तंकर बोधगम्य हो समस्तंकर धारणार अवतारण घटू एवं इंग्राजी भाषा ताहा ठारो दूरे दिया जाऊ जहा फल कि हमर प्रगति निश्चित भाव रे हेई परिबो आजिर हाँ ये कालांतर आमे जो शीर्षक ये करले तार मोटा मोटी कथा हला सार कथा हला जे को विषय रे आमे आलोचना करले जे कृषक माननकु बाद देई कृषि नीति प्रणयन कले सेथिरे ऋषिंकर श्राद्ध भी होई परिबनी अर्थात कृषक को बाद दे कि आमे जेउ कृषि नीति प्रणयन करिबा ताहा फलप्रद हबा नाही जिमि शिक्षक एवं शिक्षाविद मानक बाद दे शिक्षा नीति जेमिति फलप्रद हेई पारु नाही सेमिति ए उदाहरणटा मध्य दिया जायछि आउ गोटिए कथा कह जायछि जे कर दउचंती साधारण जनता समस्ते मात्र सूचना रहुची केवल इंग्राजी पढ़ुआ बाबू मानक पाई सेमानकर संख्या शतकड़ा 100 जन बोले दुई मध्य नुह समस्त पैसा मात्र 1.5 जनक पाई व्यवहार करा होउची यह अत्यंत हास्यास्पद एवं निंदनीय प्रथा तृतीय कथाटी है रास्ता काम चलिला ए सरकार योजना गुड़िक मातृभाषा रे स्पष्ट आकार रे सूचना दिया जाउ नथिबारु लोक मानने तार सुफल पाई पारु नांती बा सरकार तांको पे भल काम करूचंती एक कथा मध्ये अनुभव करि पारु नांती परवर्ती कथाटी होउची रास्ता रे विपदपूर्ण जगह रे जे सूचना दिया जाउची ताहा मातृभाषा बा लोक माने जानिथिबा भाषा रे दिया जाउनी मात्र कई जन लोक जो माने इंग्लिश बुझिबे से माने से रास्ता रे जाउ नथिबे से माने कार चढ़ी जाउथबे हेलिकॉप्टर चढ़ी जाउथबे किंतु जो माने मोटरसाइकिल चढ़ी जाउथि साइकिल रे जाउथि ऑटो रे जाउथि से माने बुझंती नाही जो भाषा सेही भाषा दिया जाउची सूचना तापर कहा जाइछि जे जो इंग्लिश पढ़ुआ वीडियो इंजीनियर
ଅନଭିଜ୍ଞ ଇଂରାଜୀ ଅନଭିଜ୍ଞ ସରପଞ୍ଚ ଆଗରେ ସେ ଯାହା କହିବେ ଇଏ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବେନି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଉଦ୍ୟମୀ ହେଇଥିବ, ମାତ୍ର ଇଂରାଜୀ ଯଦି ଶିଖିନି ତାକୁ ସେମାନେ ଯାହା ଠକି ପାରିବେ, ଭଣ୍ଡେଇ ପାରିବେ, ସେ ତାଙ୍କର ଛଳନାର ବି ଶିକାର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେଇ କଥାକୁ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦେଖିକି ଯାଇକି କହିଲେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଯେ ଆଗରୁ ବିଦେଶୀ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତାପ, ସେମାନଙ୍କର ଶୋଷଣ, ଶାସନ, ଦମନ ଲୀଳା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡରିକି ଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଶୁନଥିଲୁ। ଏବେ ଆମ ଦେଶୀ ଶାସକ ଇଂରାଜୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖେ ପଶୁନୁ। ତେଣୁ ଯାହା ପୂର୍ବ ତାହା ପର, ଯଥା ପୂର୍ବଂ ତଥା ପରଂ, ଯୋଉ କେବଳ ଏଇ କଥା ହଉଛି ମାତୃଭାଷା ଜରିଆରେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଉନଥିବାରୁ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାକୁ ମାତୃଭାଷା ଜରିଆରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିବାରୁ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ଆମର ମମତା ରହୁ, ସ୍ୱାଭିମାନ ରହୁ। ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା, ଏ ଭାଷା ମୋର, ଏ ଭାଷାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବି, ଏ ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ମୋର ସମର୍ପଣ ଭାବ ରହିବ। এই কথাটা ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କର ମତକୁ ଯଦି ଆମେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ତାହେଲେ ସମ୍ଭବ ହେବ। ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଏ କ୍ଲାସଟି ନେଇଛନ୍ତି, ଆଶା କରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୋଧଗମ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଉପକାର ଲାଗିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।